ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाण प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णार्യം തത്സത്. സോ നമ്മളിന്ന് ഭഗവത്ഗീത ആസിറ്റീസ് അധ്യായം 12 11-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വായിക്കുന്നത്. അഥൈതാദഭിസക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതാം സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യദാത്മവാൻ. അഥൈതാദഭിസക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതാം സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യദാത്മവാൻ. സിമി മാതാജി. हरे कृष्ण। अतैतादपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तदा कुरु यदात्मवान्। वेरी गुड. सो जय प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। अथैदात् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलं त्यागं ततः कुरु यदात्मवान्। हरे कृष्ण प्रभु. रूपेश्वरी माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। अथैतादभ्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यदात्मवान्. വിവർത്തനം. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഫിക്സ് യുവർ മൈൻഡ് അപ്പോൺ മീ അല്ലേ? പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞ? വർക്ക് ഫോർ മീ ആണോ? റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ പാലിച്ച് റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പാലിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തി ഭക്തിയോ പ്രാക്ടീസ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാഴ്ച ഇവിടെ. ഇഫ് യു കനോട്ട് പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ഭക്തി യോഗ ദെൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു. മൂന്നാമത്തെയാണ് വർക്ക് ഫോർ മീ. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തി യോഗ റെഗുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. നാലാമത്തെ എന്താണ് ഇവിടെ? ഇതാണ് നാലാമത്തെ. If however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-sufficient. നമ്മളുടെ ഫലത്യാഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം, നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിൻ്റെയും ഫലം ത്യജിക്കുക, ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ ട്രൈ ടു ബി സെൽഫ് സിറ്റുവേറ്റഡ്. ഏതാ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്? നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കാലപാത്രം അനുസരിച്ച് എന്താണ് പറ്റുന്നത്? യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി വേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്താണ് ഫസ്റ്റ്? എട്ടാമത്തത് അല്ലേ? എട്ടാമത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മയ്യേവ മനാദശ്വ മയ്യ ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അഥാ ഊർധ്വം ന സംശയ.
Just fix your mind upon me, Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always with the Lord. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന അവിടേക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ്. 24 hours കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. There's no other ഒരു തോട്ടും ഇല്ല. ഒരു കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളത് ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 24 hours ഫിക്സ് യുവർ മൈൻഡ് അപ്പോൺ മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 4ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നു. If however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act, giving up all results of your work. Try to be self-situated. It may be that one is unable even to sympathize with activities of Krishna consciousness because of social, familial, or religious considerations, or because of some other impediments. If one attaches himself directly to the activities of Krishna consciousness, there may be objections from family members, or so many other difficulties. For one who has such a problem, it is advised that he sacrifice the accumulated result of his activities to some good cause. Such procedures are described in the Vedic rules. There are many descriptions of sacrifices and special functions for the full moon day. There is a special work in which the result of one's previous actions may be applied. Thus, one may gradually become elevated to the state of knowledge. So slowly and gradually, we should come to the topmost position. അപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ അത് നല്ല ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സാക്രിഫൈസസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും. It's also found that when one who is not even interested in the activities of Krishna consciousness gives charity to some hospital or some other social tree, he gives up the hard-earned results of his activities. That's also recommended here, because by the practice of giving up the fruits of one's activities, one is surely to purify his mind gradually, and in that purified stage of mind, one becomes able to understand Krishna consciousness. Okay. Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu പറയുന്നു, there are two types of people. Okay, regulated and non-regulated. Regulated and non-regulated. For regulated, no, totally, they are following the scriptures. They are അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് കാറ്റഗറിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യില്ല. ചിലപ്പോൾ ലിപ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിനുണ്ട് സിവിലൈസ്ഡ്, അൺസിവിലൈസ്ഡ്, കൾച്ചേർഡ്, അൺകൾച്ചേർഡ്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. നോൺ റെഗുലേറ്റഡില് civilized, uncivilized, cultured, uncultured, educated, uneducated. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? If they are non-regulated, how can there be cultured and uncultured, civilized or uncivilized? ശ്രീമാതാജി എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രൂപശിക്ഷ. അതായത് 2 categories of people are there: regulated and non-regulated. Regulated devotees, let us keep them aside. Non-regulated civilized ഉണ്ട്, non-civilized ഉണ്ട്, cultured ഉണ്ട്, uncultured ഉണ്ട്, educated, non-educated ഉണ്ട്. Non-regulated എങ്ങനെ കൾച്ചേർഡും അൺകൾച്ചേർഡും അല്ലെങ്കിൽ സിവിലൈസ്ഡും അൺസിവിലൈസ്ഡും വരുന്നത്? അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് വിംസിക്കലി അവർ ചെയ്യുന്നു. വിംസിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൾച്ചേർഡ്, നോൺ കൾച്ചേർഡ്, അൺകൾച്ചേർഡ് എങ്ങനെ വരും എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു? പറയൂ. അല്ല, അവര് വേറെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ അവരവരുടെ കർമ്മം നോക്കി അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണോ കൾച്ചേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ? വേറെ ആരെയും
ഉപദ്രവിക്കാതെ ആർക്കും ഒരു അവരവരുടെ ശല്യം ഇല്ലാതെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നു വരുന്നു, അവിടെ വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവരുടെ കാര്യം നോക്കി കർമ്മം ചെയ്ത് വരുന്നു. to അതാണോ? yeah, to some extent you are right. ഇവിടെ സിവിലൈസ് നോൺ സിവിലൈസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലിപ്പോ ഹീസ് എ ഗുഡ് മാൻ, നല്ലൊരാളാട്ടോ. കാരണം ഹി ഗിവ്സ് സോ മച്ച് ഇൻ ചാരിറ്റി. ഹി ഗിവ്സ് യുനോ ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ടു നീഡി പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും, അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള റോട്ടി കപ്പട മക്കാൻ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ സാധാരണ എന്താണ് അവരുടെ നല്ലൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ പറയുക. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്, ഒരു സാധാരണ ഭൗതികവാദിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈസ് എ നൈസ് പേഴ്സൺ, നൈസ് ജെന്റിൽമാൻ. അതാണ് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ. മെറ്റീരിയലി ഹി മേ ബി സിവിലൈസ്ഡ്, കൾച്ചേർഡ്, ബട്ട് സ്പിരിച്വലി ഈസ് എ ബിഗ് സീറോ. സ്പിരിച്വലി ഈസ് എ ബിഗ് സീറോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഊഹാപോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണോ ശരി, എന്താണോ തെറ്റ്, അതനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നു, വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയനും കൊടുക്കും, ദാനം അറിയിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കും, ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നില്ല, ആർക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്, ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് സോഴ്സ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ എന്തായി? ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, നോ ഡൗട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ബട്ട് സ്പിരിച്വലി ഇറ്റ് ഹസ് നോ വാല്യൂ അറ്റ് ഓൾ. അങ്ങനെ ആ ദാനം കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തും ശരി, ജീവകാരുണ്യം അതിൽ ഒരുപാട് റിപ്പർക്കഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഹി ഡസൻ നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓർ നോട്ട്. അർഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കിട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ സോഷ്യലി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓർ സിവിലൈസ്, നോൺ സിവിലൈസ് പറയും. പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സംവെയർ, സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി യു കം ടു ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അജ്ഞാത സുഹൃത്ത് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിവോട്ടിയുടെ കമ്പാഷൻ കാരണം അവരും ഈ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ, ഗീവ് അപ്പ് ദ ഹാർഡ് ഏൺ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് കൃഷ്ണ വാണ്ട്സ്. ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പണം ചെയ്യുക. So that's also recommended here, because by the practice of giving up the fruits of one's activities, one is sure to purify his mind gradually, gradual process. And in that purified stage of mind, one becomes able to understand Krishna consciousness. Of course, Krishna consciousness is not dependent on any other experience, because Krishna consciousness itself can purify one's mind. But if there are impediments to accepting Krishna consciousness, one may try to give up the results of his actions. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി, they may not be very appreciative of our doing Krishna conscious activities. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് they are not in a mood to practice Krishna conscious activities. റൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ അവരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡു സം ചാരിറ്റി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് കൃഷ്ണ ഫോർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. In that respect, social service
community service, national service, sacrifice for one's country, etc. may be accepted so that someday one may come to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. Okay, so even patriotism, sacrifice to one's own country. അതെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ എവിടെ ചെന്നെത്തിക്കും? പ്യുവർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലെത്തിക്കും. നമ്മുടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ മഠത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കുറെ ആൾക്കാരും വേണം, കുറെ പൈസയും വേണം. നിങ്ങൾ ഈ പൈസക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരും വേണം, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പൈസയും വേണം. അപ്പം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ ആൾക്കാരെ തരില്ല, അവരോട് ചോദിച്ചോളൂ, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിക്ക് വരാം, ഒരു നായ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി തരില്ല. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. ഇതിപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, ഓരോ റൂളർ വരും, കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വീണ്ടും നല്ലൊരു ആക്രമിക്കും, റൂളർ മാറും. അപ്പം അങ്ങനെ പുതിയ ലീഡേഴ്സും ഗവൺമെന്റും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശാശ്വതമല്ല. നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ മഠം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, സ്പിരിച്വൽ കോൺഷ്യസ്നസ് ഫോർ എറ്റേണൽ ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് എനി മണി ആർ ഐ വിൽ നോട്ട് സെൻഡ് എനി പേഴ്സൺ ഫ്രം മൈ സൈഡ്. If they want, you check with them. If they want, let them come. But nobody will be ready. He knows. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കാരണം വെച്ചാൽ they know the real purpose of human life. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? നല്ല കാര്യം. ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ, ബിക്കോസ് യു ആർ സോ മച്ച് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ ഇൻ എനിമിറ്റി, അതെപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് ആലോചിച്ച് യു വിൽ ടേക്ക് ബർത്ത് ഇൻ ലണ്ടൻ, ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രി. ഓക്കെ, അന്ന് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും? ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യോ അതോ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്ന അന്തകാലേച്ച മാമയവ സ്മരൺ മുക്തോ കലൈവരം യത്ര അതിസമദ്ഭാവം യാതി നാസ്യസ്ര സംശയ അല്ലെ. യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം ത്യജതന്തേ കലൈവരം തം എവൈതി കൗന്ദയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള കാരണം യു മേ ടേക്ക് ബർത്ത് ഇൻ UK, ആൻഡ് വെൻ യു ബിക്കം എ UK സിറ്റിസൺ, whom will you fight for India or UK? So what's the use? ഇതേ വ്യക്തി അവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടുത്തെ പൗരനായി കഴിഞ്ഞാൽ UK വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണു തുറന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, യെസ്, ഐ അക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് യു സെഡ്, യു ആർ റൈറ്റ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് കം too far. I cannot turn back. I have to fulfill my promises. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ I would have joined your ashram. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഈ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. Anyway, so he did not demand anything. He left. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനോട് പിന്നെ ഒന്നും നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞില്ല. ഈ came to know the truth, സത്യാവസ്ഥ. ഓരോരുത്തരും നമ്മളെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ്, അടുത്ത ജന്മം എവിടെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രാവശ്യം ഡിവോട്ടീസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് എന്നുള്ള പുസ്തകം, കമ്മിങ് ബാക്ക് ഇസ് വെരി നല്ല ഇതാണ്, സ്ക്രിപ്ചറാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ റീഇൻകാർണേഷൻ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറ്റും.
അപ്പോൾ അതിൽ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിരീശ്വരവാദികളും പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ കരുവെച്ച് താഴ്ത്തണം, ഈ പുസ്തകം ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ വിചാരമുള്ള ആൾക്കാരും ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വില്ലൻ ചോദിച്ചു, സോ യു ബിലീവ് ഇൻ റീഇൻകാർണേഷൻ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ബുക്ക്, യു ടേക്ക് ഇറ്റ്, 1 copy, it's only 25 rupees. So if that is the case, okay, you give me the book, I will give the money in next life. എന്തായാലും റീഇൻകാർണേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഈ പൈസ ഇപ്പൊ കടയിൽ തന്നോളൂ, അടുത്ത ലൈഫിൽ ഞാൻ. അപ്പൊ the devotee is also smart. So what is the guarantee that you will take birth as a human being? Maybe you will take birth as a dog. How can I claim the money from you then, that case? So please pay the money right now. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ട് എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബാക്കി സോഷ്യൽ സർവീസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്, നാഷണൽ സർവീസ്, സാക്രിഫൈസ്, സ്റ്റാർട്ട് സംവെയർ, എന്നിട്ട് സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി കം ടു ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങുക. സോ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾ ഇൻ ഓൾ, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ബിഗിനിങ്. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ഭഗവത്ഗീത 18.46 point, we find it is stated, yadha pravrittir bhutanam. If one decides to sacrifice for the supreme cause, even if he does not know that the supreme cause is Krishna, he will come gradually to understand that Krishna is supreme cause by the spiritual method, sacrificial method. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട്, സുപ്രീം കോസ് കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഹി വിൽ കം ടു നോ ദാറ്റ് ദ സുപ്രീം കോസ് ഈസ് കൃഷ്ണ ഓൺലി. അതാണ് യജ്ഞം. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യണം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ലോകോയം കർമ്മബന്ധന എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 4 ഓപ്ഷൻസ്, 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് somewhere we have to start. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് whatever we are earning, certain portion of that you give devotional service. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? അർജുന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, മനുഷ്യരല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവലിലെ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റുവൽ ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗച്ഛാന്തിരനന്തരം. 12 യെസ്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗച്ഛാന്തിരനന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗച്ഛാന്തിര അനന്തരം. സിമി മാതാജി. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗച്ഛാന്തിർ അനന്തരം. ബബിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗച്ഛാന്തിർ അനന്തരം. സുജയ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത്
ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागास् त्यागाच् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्ण प्रभु. ഓക്കെ, രൂപേശ്വരി മാതാജിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ മേൽ പറഞ്ഞ 4 ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? എൻഗേജ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് നോളേജ്, ജ്ഞാനമാർഗം. അതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ, അതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് റെനൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, നിഷ്കാമകർമ്മം. ഫോർ ബൈ സച്ച് renunciation one can attain peace of mind. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വിപുലീകരിച്ച് പറയാണ്. As mentioned in the previous verses, there are 2 kinds of devotional service: the way of regulative principles and the way of full attachment in love to the Supreme Personality of Godhead. For those who are actually not able to follow the principles of Krishna consciousness, it's better to cultivate knowledge, because by knowledge one can be able to understand his real position. അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി, എല്ലാം സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മളെ ആ പരമ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പോൾ ഏത് മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് നോളേജ്, ബിക്കോസ് ബൈ നോളേജ് വൺ ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരാണ്, എവിടുന്ന് വരുന്നു, എവിടെ പോകുന്നു, എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രാജുവലി നോളേജ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ. അങ്ങനെ നോളേജിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയാൽ പിന്നെന്താ, ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകും. ബൈ മെഡിറ്റേഷൻ വൺ ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ് ബൈ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്. ഇൻ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് നോളേജ് ദർ ആർ പ്രോസസ്സസ് വിച്ച് മേക്ക് one understand that one himself is the supreme. Okay, ജ്ഞാനമാർഗം അവരങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഐ ആം ഗോഡ്. പിന്നീട് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാൻ ആകുന്നു, ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി. ആൻഡ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഇഫ് വൺ ഈസ് അൺഎബിൾ ടു എൻഗേജ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്. ഡയറക്ട്ലി ഡിവോഷൻ സർവീസ് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയുന്നതാണ് ജ്ഞാനമാർഗം. ഇഫ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മെഡിറ്റേറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ, then there are prescribed duties as enjoined in the Vedic literatures for the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, which we shall find it in the last chapter of Bhagavad Gita, Varnashrama Dharma. But in all cases, one should give up the result of fruits of labor. This means to employ the result of karma for some good cause. In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are 2 processes. One process is by gradual development and the other process is direct. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് 24 hours സതതം കീർത്തയം തോമാം കീർത്തനീയ സദാഹരി, ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, അതർ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, and the other method involves renouncing the fruits of one's activities. Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the Supersoul, and then to the stage of Supreme Personality of Godhead. Now, ഇതാണ് indirect. So we'll read once again this. In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are 2 processes. One process is by gradual development and the other process is direct. But devotional service in Krishna consciousness is a direct method, and the other method involves either gradual, renouncing fruits of one's activities. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, at least renounce the fruits of our actions. Then one can come to the, അവിടുന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും, ജ്ഞാനമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തും. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് എത്തും.
Then to the stage of understanding super soul. Adarna Paramatmavine Arya. Then to the stage of supreme personality, Pinna Bhagwan Arya. One may take either the step-by-step process or the direct path. Devotional activity is a direct path. Direct process is not possible for everyone. Therefore, the indirect process is also good. It's however to be understood that the indirect process is not recommended for Arjuna, because he is already at the stage of loving devotional service to Supreme Lord. It is for others who are not at this stage, for them the gradual process of renunciation, knowledge, meditation, and realization of Super Soul and Brahman should be followed. But as far as Bhagavad Gita is concerned, it is a direct method that is stressed. Everyone is advised to take to the direct method, surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Bhagavan ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റേ ടേക്സ് മെനി ലൈഫ്സ്, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ടു കം ടു ദ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഹി വാണ്ട്സ് അസ് ടു ടേക്ക് ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രോസസ്, ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. മറ്റത് ഫ്രൂട്ട്സ് റിനൗൺസ് ചെയ്യുക, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, സൂപ്പർ സോൾ, ബ്രഹ്മൻ, ദെൻ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവസാനം എത്തുന്നത് എന്താണ്? സെയിം, അവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വൈ ഡോണ്ട് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി, ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അല്ലേ? ആണോട് പറയും. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തില്? Look at 13 and 14. Adveshta sarvabhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara samadukha sukhakshami santushta satatam yogi yadatma dhrida nishaya mayarpida mano buddhir yomad bhakta same priya. Adveshta sarvabhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara samadukha sukhakshami santushta satatam yogi yadatma dhrida nishaya mayarpida mano buddhir yomad bhakta same priya. के सुजय प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रभु आवेष्टा सर्व अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्मानो निरहंकारः समादुःखा सुखाक्षमी संतुष्टा सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर यो मद्भक्ता स मे प्रियः. वेरी गुड. बबीता माता जी. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समादुःखा सुखाक्षमा संतुष्टा सततं योगी यथात्मा धृतनिश्चया मय्यर्पिता मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रिया. Very good. Okay. Then Simi Mata ji. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. Very good. Yeah. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समादुःखा सुखक्षमी संतुष्टा सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता स मे प्रियः. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി
ഒന്നിലും അവകാശബോധവും വിദ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതില് ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? ഇനി ഡിവോട്ടീസിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്. ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ? ഏതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള? അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയാണ്. അതായത് ഈ ഇന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഡിവോട്ടീസ് എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും ഡിവോട്ടീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏകദേശം 26 ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പല ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട്. ഈ ക്വാളിറ്റീസിലുള്ള ഡിവോട്ടീസിനെ ഭക്തന്മാരെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയമാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയാർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോമത് ഭക്ത സമേ പ്രിയ. One who is not envious but is kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee is mine is very dear to me. അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാവുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. നമ്മുടെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇൻ സ്മോൾ ഡിഗ്രി, ലെസർ ഡിഗ്രി അല്ലേ? പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ്. ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണം. നമുക്ക് എൻവിയസ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരോട്. ഒരു 90% ആണെങ്കിൽ bring it down to 50%, 40%, 30%, like that. പിന്നെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ഇൻ ബോത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ് ആവില്ല. സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് എല്ലാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അനർത്ഥം സംഭവിച്ചാലോ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ പഴിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നാണ് നല്ലത്, നല്ല റിസൾട്ട്. നല്ലത് ചീത്ത സംഭവിച്ചാലോ അപ്പം നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ അത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പം നമ്മളുടെ സമയം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറയും. രണ്ടും ഒരേപോലെ എടുക്കണം. അതായത് സുഖവും ദുഃഖവും ഒരേപോലെ കാണണം. ഹു ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ബോത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സുഖം വരുമ്പോൾ, നല്ലത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ വൈ സുപ്രീം ലോർഡ് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മീ, വൈ ഓൺലി മീ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കും. അപ്പം അത് പാടില്ല. വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു മച്ച് എലൈറ്റഡ് വെൻ വി ആർ ഹാപ്പി. വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു മച്ച് ഡിസ്ട്രെസ് വെൻ വി ആർ ഇൻ ഡിസ്ട്രെസ്. വി ഷുഡ് ബി ഇക്വിപ്പോയ്സ്ഡ്, ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഹു ഈസ് ടോളറൻറ്റ്, ക്ഷമ. ടോളറൻറ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്? മരത്തിന് പോലെ, വൃക്ഷത്തിന് പോലെ, ഓൾവേസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? കംപ്ലൈൻറ്റ് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, നെവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സെൽഫ് കൺട്രോൾ, എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുത്തണം. ആൻഡ് എൻഗേജ് ഇൻ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഗേജ് ഇരിക്കണം. മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫിക്സ് ഓൺ മീ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. സച്ച് എ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഈസ് വെരി ഡിയർ ടു മീ. ഇതാണ് കുറേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡിവോട്ടി ഓഫ് കൃഷ്ണ, വി ഹാവ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ദിസ്, ഡെവലപ്പ് ദിസ്. കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ
പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടാൻ നോക്കുക. ഇതാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ബിക്കം ഡിവോട്ടി ഓഫ് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പർപ്പോട്ടിൽ എന്താ നോക്കാം. Coming again to the point of pure devotion service, Lord is describing the transcendental qualification of pure devotee in these two verses. A pure devotee is never disturbed in any circumstances, nor is he envious of anyone, nor does a devotee become his enemy's enemy, he thinks. Nor does a devotee become his enemy's enemy. Shatrunde Shatru. This person is acting as my enemy due to my own past misdeeds. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ശത്രുതായിട്ട് വരുന്നത്? എൻ്റെ കർമ്മഫലം, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ എൻ്റെ ശത്രുവായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സഫർ ദാൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട്. ഓക്കെ, ധർമ്മരാജാവ് കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു, ഭൂമിദേവി പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു, അല്ലേ? കലിപുരുഷൻ അവിടെ വന്ന് ആ ധർമ്മരാജാവിന്റെ 3 കാലും തല്ലി ഒടിക്കുകയാണ്. അതായത് ശൗചം, തപസ് ആൻഡ് ദയ, 3 കാലും തല്ലി ഒടിച്ചത്. അതായത് കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭമായി. ഇത് 3 ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷനാണ് 3 കാലും ഒടിച്ചിട്ട് ആ കാള, അതായത് ധർമ്മരാജാവ് കാളരൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ 3 കാലവും ഇല്ല, ഒരൊറ്റ കാലിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഭ്രമണം ചെയ്യാണ്. എല്ലാ പ്രജകളും സുഖമല്ലേ, വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഒക്കെ വേഷമാരെയൊക്കെ അവർ രാജാക്കന്മാരെ അന്ന് ഭ്രമണം ചെയ്യും രാജ്യത്ത്. എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും എല്ലാം എവറിത്തിങ്സ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം കാണുന്ന ഒരു ശൂദ്രൻ രാജാവിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഈ പശുവിനെയും കാളയെയും ഉപദ്രവിക്കാം. അപ്പോൾ കാളയുടെ 3 കാലും തല്ലി ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കാലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് കാളയോട്, ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത്? ഇത്രയും ദുഷ്കർമ്മം, ഇത്രയും വലിയ കുറ്റം ചെയ്ത ആരാണ്? എന്നോട് പറയൂ, ഞാൻ ഇപ്പം വധിക്കാം, അവൻ്റെ പണി കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാള ധർമ്മരാജാവാണല്ലോ, കാളരൂപത്തിൽ വന്നതാണ്. കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല, പറയുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ്ലി പറയുന്നില്ല. കാള പറയാണ് പരീക്ഷമാരുടെ, ചില ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നു, എനിക്ക് വന്ന ഈ ക്ലേശം, ഈ അവസ്ഥ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കാരണക്കാരൻ. ചില തത്വചിന്തകന്മാർ പറയുന്നു ഇത് എൻ്റെ കർമ്മമാണ് കാരണക്കാരൻ. ചിലർ പറയുന്നു പ്രകൃതിയാണ്, ചിലർ പറയുന്നു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറാണ്, ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആരാണത്, വളരെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആണ് കർമ്മം. ഞാൻ ഇപ്പം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും വെച്ചിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്രയും ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആണ് ഈ കർമ്മഫലം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരാണ് ഇതിന് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരവാദി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാളയ്ക്കറിയാം ആരാണ് കാല് തല്ലിയെടുക്കുന്നത്, ഈസ് ദർ ഓൺലി, പക്ഷെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഫിലോസഫി പറയാണ്. അപ്പോൾ പറയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാളയുടെ രൂപത്തിൽ ധർമ്മരാജാവാണ്, നിങ്ങൾക്കല്ലാണ്ട് ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ പറയുന്നത് പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അത് അത്ര എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇന്ന കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അനുഭവിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മരാജാവിന്റെ, അതായത് കാളയുടെ രൂപത്തിൽ ധർമ്മരാജാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മരാജാവ് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ശൂദ്രൻ ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷം എടുത്തിട്ട് ഈ അക്രമം ചെയ്തത്? എന്നിട്ടും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷ മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല? അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത്, അതായത് ധർമ്മം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കുറ്റവാളി എന്ത് കുറ്റം ചെയ്യുന്നുവോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയും സെയിം ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ വഴി കൂടെ പോവാണ്, എന്നെ ഒരാൾ തല്ലുകയാണ്,
ഞാൻ എന്താ പറയുക? പോലീസ് വന്നാൽ ആരെ തല്ലി വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക? ഉടനെ ആളുടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഈസ് എ പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹത്തിന് മാക്സിമം ശിക്ഷ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം, മാക്സിമം പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറുതെ വഴിക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പിടിച്ചടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ അടിച്ച ആൾക്ക് എന്താണോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അത് തന്നെ, ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ധർമ്മരാജ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും രൂപേശ്വരി മാതാജി? ഭഗവാൻ ഏതും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാ പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളെ എന്നെ അടിച്ചു, ആ ഞാൻ അയാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, അപ്പൊ അയാളെ കുറ്റം ചെയ്ത ആളയാള്, അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ, അയാളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതന്നെ എനിക്കും, ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്, എനിക്കും അതന്നെ കിട്ടുക എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ? എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയില്. പക്ഷെ അതും തെറ്റല്ലേ പ്രഭുജി? അപ്പൊ എന്താണ് അതില്ല. സിമി മാതാജി എന്താ പറയുന്നത്? ശരിയാണത്? നമുക്ക് ദഹിക്കോ ഈ ഫിലോസഫി? സുജയ് പ്രഭു? ഇല്ല പ്രഭു, മൊത്തത്തിലൊരു സത്യമായിട്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് പ്രഭു ഞാൻ. അതായത് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാണ്ട് എന്നെ അടിച്ച ആളുടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന, കുറ്റം ചെയ്ത ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദഹിക്കില്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട്. കാരണം നല്ലതും ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനോടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ കോൾഡ് ചീത്ത, സോ കോൾഡ് മിസറീസ്, അതും ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഈസ് ഗോഡ് സെന്റ്. ഭഗവാനാണ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് അർഹതയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോ എന്താണോ നല്ലത് അതും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. എന്താണോ സോക്കോൾ ചീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ, അതായത് ക്ലേശങ്ങൾ, അത് നമ്മൾക്ക് അർഹിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അർഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഏതോ ജന്മത്തിൽ ഏതോ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദുഷ്കർമ്മം, അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഭഗവാൻ അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ യു പോയിന്റ് ഔട്ട്, അനദർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ്. അത് ഇല്ലാത്തത്, അപ്പോൾ ആ ക്രിയേഷൻ, ആ ഒരു കർമ്മഫലം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോളറേറ്റ്. ബിക്കോസ് യു ought to suffer for that, because something you have done in some lifetime. That's why Krishna has sanctioned that suffering for you. അതാണ് ധർമ്മരാജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ പ്രഭു? വളരെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആണ് കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു ഡൈജസ്റ്റ്. വളരെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആണ്. കാരണം അത്, സോറി, എന്താ പ്രഭു പറഞ്ഞ? ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ പ്രഭു? പ്രഭു, ജനറലി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല നടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതേ. പ്രഭു, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വളരെ ഹംബിളി ചോദിക്കണേ, ഡൗട്ട് അതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അത് ശരിയോ തെറ്റോ പ്രഭുജി? അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണം പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് മെറ്റീരിയലി വി ഹാവ് ടു, ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പെരുമാറില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് 1989 സ്പെയിൻ മാഡ്രിഡ് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മതഭ്രാന്തൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കത്തി കൊണ്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ കുത്തി. ഒരു 1 മില്ലിമീറ്റർ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു. അത്രയും ചോരങ്ങനെ ഊസിയായിരുന്നു. ഉടനെ അംഗവസ്ത്രം കൊണ്ട് കെട്ടി പിടിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു, അയാൾ കുടഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പം ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തി. അതുകൊണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വന്നു ഗുരു മഹാരാജന്. പിന്നീടാണ്, കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോലീസ് വന്നു, ഇൻട്രോഗേഷൻ ചെയ്തു, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ കൊടന്നു നിർത്തി കാണിച്ചാൽ ഇത് ആരാണ് ചെയ്തത്. ഗുരു മഹാരാജ് ആക്ച്വലി അറിയാമായിരുന്നു ആരാണെന്ന്. കാരണം ചില സമയത്ത് അവിടെ
കോൺഗ്രിഗേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതായത് ഒരു ഫോറിനർ ആയിട്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യയിലത്തെ ആ ഒരു ധർമ്മം, ഹിന്ദു ധർമ്മം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ കേരഫിൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞില്ല ഇതുകൊണ്ട് കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരാളും കൂടി കുറച്ച് മെൻ്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ പേഴ്സണെ. പക്ഷെ പോലീസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതായത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ല, ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ല ദിസ് ദ പേഴ്സൺ. ഈ ടോളറേറ്റഡ്, ഹി ഫോർഗേവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഹി ഫോർഗേവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എ ഹയർ ലെവൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് ഗുരു മഹാരാജിന് എന്താ അറിയാം. ഗുരു മഹാരാജ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭഗവാനോടും പ്രഭുപാദോടും, ഓ സുപ്രീം ലോർഡ് കൃഷ്ണ, ഓ പ്രഭുപാദ്, if you want me to stay in this world, please allow me to stay so that I can serve you. അതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശിക്ഷയും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളാണിങ്ങനെ ചെയ്യും, മാക്സിമം പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. ഞാനൊരു നിരപരാധിയാണ്, എന്തിനെ എന്നെ ഇതാക്കുന്നത്? സോ ഹി ഫോർഗേവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗുരു മഹാരാജ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ആസ്ക് ഫോർ എനി പണിഷ്മെന്റ്, ഓർ ഈ ആക്ച്വലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പറയാമായിരുന്നു ഹി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ. പക്ഷെ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ, ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ദ പോലീസ്. ജഗായ് മദായ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോരങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദേഷ്യം വന്ന് ചക്ര എന്ന് വിളിച്ചു. ചക്ര കേം ആൾസോ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു റിക്വസ്റ്റഡ്, അപേക്ഷിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ, പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് ദം, കൊടുക്കണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അതാണ് ഹയർ കോൺഷ്യസ്നസ് ലെവലിലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർഗീവ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതിൽ പ്രഭുപാദ ആ പർപ്പിളിൽ പറഞ്ഞു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന് ഉദാഹരണം. ഒറ്റുകൊടുത്തു, കുരിശിലേറ്റി. അപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് ദം, ഫോർ ദേ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ദേ ഡൂയിങ്. ഓക്കെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 22 മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ അടിച്ചു. എപ്പോഴും പറയുന്നത് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ, അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണേ, അവരല്ല ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ആണ് ഇതിനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ തെറ്റുകാരല്ല, അവർ മാപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്തത്. സുദർശൻ ചക്രൻ അയച്ചു അവിടുന്ന്. സുദർശൻ ചക്രം വന്നപ്പോൾ ഇവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി, കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന്. ഇപ്പൊ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമേ ഭക്തിയ പ്രണശ്യതി, എൻ്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, ആര് ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വേറെയും പറയുന്നുണ്ട്, അഹം ഭക്ത പരാധീനോ, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനത്തിലാണ്. ഭക്തൻ പറയുന്നു ഇവരെ വധിക്കരുത്, ഇവരെ കൊല്ലരുത്, ഇവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ഭക്തനെ നശിപ്പിക്കരുത്, അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. അപ്പോൾ തിരിച്ചുപോയി, ഭക്തന്റെ കേട്ടു സുദർശൻ ചക്രം. മുൻതൂക്കം ആർക്ക് കൊടുത്തു? ഭക്തന്. പണിഷ് ചെയ്തില്ല. തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ എന്ത് തിരിച്ചു വന്നു ചോദിച്ചു. ഞാനെന്താ ചെയ്യാൻ, ഞാൻ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. രണ്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമേ ഭക്തിയ പ്രണശ്യതി അഹം ഭക്ത പരാധീനോ, രണ്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഭക്തന് മുൻകൂർ കൊടുക്കും, ഭക്തനെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ചിന്തിച്ചു ഒരു നിമിഷം, ശരിയാണല്ലോ, അപ്പം എന്താണ് വഴി? രണ്ടിനും ഒരു പോംവഴി വേണം. സ്വയം ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ. എന്നിട്ട് എല്ലാ അടിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റെടുത്തു. എന്നിട്ട് മഹാപ്രകാശ് ലീലയുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വിളിച്ചു. ഹരിദാസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ, അന്ന് 22 മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിന് അടിച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒക്കെ അവരെ രക്ഷിക്കാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തു. ആ അടി മുഴുവൻ എനിക്കുണ്ട്, കണ്ടോ, അതിന് മുതലുള്ള പാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, നോയിക്കോട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു.
അപ്പൊ ഇതിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നല്ലതായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് വരാതിരിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ, അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് റിയലി ഓൺ എ ഹയർ നോട്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇതിലെ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, പിന്നെ ഒരു പുതിയ കർമ്മം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ കർമ്മം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ എഗൻസ്റ്റ് പോയാൽ വീണ്ടും അതൊരു പുതിയ കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ധർമ്മരാജാവ് ആ കാള രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം? അപ്പോൾ അത് ടോളറേറ്റ് ഗണാദപി സുനിചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുനാം അമാനീന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. സോ വെരി ഹൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം ഒരു ഇൻവിസിബിൾ നെക്ലസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ധരിക്കണം എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് മാക്സിമം പോസിബിൾ ടോളറേറ്റ്, മാക്സിമം നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മബന്ധനത്തിൽ എൻറ്റാങ്കിൾ ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കർമ്മം അതോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ നില്ലാവാണ്. അപ്പം അതിനെ എഗൻസ്റ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പുതിയ കർമ്മം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതാണ് രണ്ടുപേർക്കും, അതായത് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരേ ഗതി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. സുജയ് പ്രഭു, ക്ലിയർ ആയോ എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്? യെസ് പ്രഭു. അതെ പ്രഭു, അതെ പ്രഭു. ഇനി മുതല് ഒരു തെറ്റാരും ഒന്നും പറയില്ല. അതിന് ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ അറിയിക്കപ്പെടുന്ന, നല്ലതായാലും ശരി സുഖമായാലും ശരി ദുഃഖമായാലും ശരി. അപ്പോൾ ആ ദുഃഖം എനിക്ക് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതാണ്. എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇപ്പം വരുന്നു ടോളറേറ്റ്. അതന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന മാത്ര സ്പർശ സുഖൗന്ദയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമപ്പായനോ അനിത്യസ് താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. തിദിക്ഷസ്വ, ടോളറേറ്റ്. സുഖം വരും ദുഃഖം വരും, ടോളറേറ്റ്, ഡു നോട്ട് റിയാക്ട്. അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സഫർ ദാൻ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. It is better to suffer than protest. In the Srimad Bhagavatam 10.14.8, it is stated, Tattenukampam susamiksha mano bhunjana evadma kritam vipakam. Whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is Lord's mercy upon him. അതാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ മേഴ്സി, ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്ത് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. Whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that is the Lord's mercy upon him. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ കർമ്മം അവിടെ ഇല്ലാതെയാണ്, സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കുകയാണ്. He thinks, thanks to my past misdeeds, I should suffer far, far greater than I am suffering now. എത്രയോ കൂടുതൽ എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കാരണം അതിനെ വെട്ടിത്തല്ലാക്കി ലൈറ്ററാക്കി നമുക്ക് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക്സ് ടു മൈ പാസ്റ്റ് മിസ്ഡീഡ്സ് ഐ ഷുഡ് സഫർ ഫാർ ഫാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ എം സഫറിങ് നൗ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് by the mercy of the Supreme Lord that I am not getting all the punishment I am due. I am just getting a little by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he is always calm, quiet and patient despite many distressful conditions. A devotee is also always kind to everyone, even to his enemy. Nirmama means that a devotee does not attach much importance to the pains and trouble pertaining to the body because he knows
perfectly well that he is not the material body. He does not identify with the body, therefore he is freed from the conception of false ego and is equipoised in happiness and distress. He is tolerant and is satisfied with whatever comes by the grace of the Supreme Lord. He does not endeavor much to achieve something with great difficulty, therefore he is always joyful, is completely perfect, mystic, because he is fixed in the instructions received from the spiritual master, and because his senses are controlled, he is determined. He is not swayed by false arguments, because no one can lead him from the fixed determination of devoted service. He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord, so no one can disturb him. All these qualifications enable him to fix his mind and intelligence entirely on the Supreme Lord. Such a standard of devoted service is undoubtedly very rare, but a devotee becomes situated in that stage by following the regulated principles of devoted service. Furthermore, the Lord says that such a devotee is very dear to him, for the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ആ ഒരു നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റീസിനെ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ നമുക്കും ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ ക്വാളിറ്റീസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ഡിയർ ആവും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ? എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈസ് ഡിയർ ടു മീ. Such a devotee of mine is very dear to me. So ഭഗവാന്റെ ഡിയർ ഡിവോട്ടി ആവണമെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. Then he will become very dear to me. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, യു ആർ മൈൻ, യു ആർ മൈൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഐ ആം യുവേഴ്സ്. ആ തരത്തിലേക്ക് എത്തണം. പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഐ ആം യുവേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഡു വാട്ട് ഹി ഇൻസ്ട്രക്ട്സ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ പറയണം യു ആർ മൈൻ. അതായത് ത്വദീയത പിന്നെന്താ മദീയത, രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. രണ്ടും ഒന്നായി. ത്വദീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം യുവേഴ്സ്, പ്ലീസ് പ്രൊട്ടക്ട് മീ, പ്ലീസ് സേവ് മീ, please give me this, please give me that. Madhyata. Madhyata എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ മൈൻ, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. യു ആർ മൈൻ ഓൺലി. ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്. വൈകുണ്ഠത്തില് ഉള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ത്വദീയത, ഐ ആം യുവേഴ്സ്, യു പ്രൊട്ടക്ട് മീ, ദർ ഇസ് നോ വൺ എൽസ് എക്സെപ്റ്റ് യു ടു പ്രൊട്ടക്ട് മീ. ബട്ട് in Goloka, it is the other way around. You are mine. എങ്ങനെ നന്ദമഹാരാജും അതേപോലെ യശോദമായും മറ്റുള്ള ഗോപികമാരൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. യശോദമായി എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി, ഓടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ സാരി തുമ്പ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഐ ആം ദ പ്രൊട്ടക്ടർ എന്നാണ് നന്ദമഹാരാജും അതേപോലെ യശോദമ്മയും മറ്റുള്ള ബ്രജവാസിയെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന. അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മളാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റത് എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഗോപീസ് ഓർ ഗോപാസ് ബ്രജവാസീസ് വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് 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 ഗിവ്. മറ്റത് വി വാണ്ട് ഫ്രം കൃഷ്ണ, യു പ്രൊട്ടക്ട് മീ. രണ്ടും ഐ ആം യുവേഴ്സ്, യു ആർ മൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട് അതിൽ. മറ്റത് എന്ത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ശരി ഭഗവാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതാണ് വ്രജവാസികളുടേത്. സോ നമ്മൾ വി ഷുഡ് കം ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് യു ആർ മൈൻ, അതായത് മദീയത ആണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവിക്ക് ജയ.
Shila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Go Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna.